Hello students, example is differentiate. आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे. tan inverse x upon under root 1 minus x square with respect to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. चला तर सॉल्व करूया. पहिली स्टेप काय? पहिल्या फंक्शनला u ने डिनोट करूया, सेकंड फंक्शनला v ने डिनोट. लेट u is equal to tan inverse x upon under root 1 minus x square and v is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. And we want to find du by dv. करेक्ट? आपल्याला काय शोधायचं आहे? du by dv. आपल्याला पहिलं फंक्शन घेते मी u is equal to tan inverse x upon under root 1 minus x square. सॉल्व करूया आपण, थोडे ऍडजस्टमेंट करूया. पुट x is equal to cos theta. आपण cos theta पुट करतोय. therefore gives theta is equal to cos inverse x. u is equal to tan inverse x value cos theta upon under root 1 minus cos square theta, which is equal to tan inverse cos theta upon under root 1 minus cos square theta म्हणजेच काय? sin theta. 1 minus cos square theta म्हणजे sin square theta. रूट आहे म्हणून पुन्हा sin theta येणार. म्हणजेच काय मिळणार आहे बघा आपल्याला u is equal to tan inverse cot theta. पण अजून थोडी ऍडजस्टमेंट मिळेल बघा. tan inverse cot theta म्हणजेच काय? अलाइड अँगलला आपण काय लिहू शकतो बघा? tan cot theta म्हणजे काय लिहू शकतो? tan pi by 2 minus theta लिहू शकतो. tan pi by 2 minus theta लिहू शकतो आपण, which is equal to tan inverse tan कॅन्सल होऊन जाईल. काय राहणार आहे बघा? pi by 2 minus theta. पण आपल्याला थीटाची पण व्हॅल्यू माहिती आहे. थीटाची व्हॅल्यू काय आहे बघा? cos inverse x. cos inverse x. आता डिफरन्शिएट करूया. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. u चं डिफरन्शिएशन du by dx. pi by 2 कॉन्स्टंट 0 minus cos inverse डिफरन्शिएट d by dx of cos inverse x. आणि cos inverse x चे डिफरन्शिएशन बघा, cos आहे म्हणजे मायनस आलं असणार आहे. मायनस 1 अपॉन अंडर रूट, इथे फॉर्म्युला आहे बघा, अंडर रूट 1 मायनस x स्क्वेअर. आणि याचा आन्सर du by dx चा आन्सर काय मिळते बघा आपल्याला? मी इथे लिहिते du by dx is equal to माइनस माइनस प्लस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वेअर भेटेल आपल्याला. आता आपण u डिफरन्शिएट करून झाला. आता v डिफरन्शिएट केला पाहिजे. करेक्ट? v काय आहे बघा आपल्याकडे? v is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. Put x is equal to cos theta. Therefore theta is equal to tan cos inverse x. v is equal to sec inverse 1 upon 2 x value cos theta 2 cos square theta minus 1, which is equal to sec inverse cos square theta 2 cos square theta minus 1. व्हॅल्यू काय असते? cos 2 theta व्हॅल्यू असते. 1 upon cos 2 theta. आणि आपल्याला माहित आहे बघा 1 upon cos theta म्हणजे sec theta. पण theta म्हणजे काय? 2 theta आहे. पण 1 upon cos 2 theta च्या यासाठी आपण काय लिहिणार आहे? sec 2 theta. काय लिहितोय? sec 2 theta. आणि sec inverse sec कॅन्सल होऊन जाईल. v is equal to 2 theta. आणि थीटाची व्हॅल्यू काय आहे बघा? cos inverse x. cos inverse x. आपल्याला v मिळाला 2 into
कॉस इनवर्स एक्स. आता डिफरन्शिएट करूया आपण. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. dv by dx is equal to 2 into d by dx of cos inverse x, which is equal to 2. cos inverse x चे डिफरन्शिएशन काय असणार आहे? -1 upon under root 1 minus x square. म्हणजेच काय असणार आहे? याचं dv by dx काय असेल बघा. dv by dx काय असणार आहे? -2 upon under root 1 minus x square. करेक्ट. आता आपल्याला शोधायचं काय होतं? du by dv. म्हणजेच काय शोधायचं बघा. म्हणजेच आपल्याला शोधायचं बघा du by dv शोधायचं आहे. म्हणजेच काय शोधतोय आपण? du by dx अपॉन dv by dx. करेक्ट. आता व्हॅल्यूज पुट करूया आपण. du by dx काय आलाय बघा. 1 upon under root 1 minus x square अपॉन -2 upon under root 1 minus x square. under root 1 minus x square कॅन्सल होऊन जाईल. आन्सर मिळेल -1/2 du by dx du by dv is equal to -1/2. आपल्याला आन्सर मिळालं. सिंपल एक्झाम्पल होतं. अजून एक एक्झाम्पल घेतोय आपण याच टाइप मधलं. डिफरन्शिएट cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square with respect to tan inverse x. with respect to tan inverse x. u आणि v ने डिनोट करा. दिलेलं एक्झाम्पल. लेट u is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square and v is equal to tan inverse x. Put. आता आपण इथे पुट केलं पाहिजे. डायरेक्ट आन्सर तर मिळणार नाही. x is equal to tan theta. This gives theta is equal to tan inverse x. u मध्ये चेंजेस होतील बघा. u is equal to cos inverse 1 minus x ची व्हॅल्यू tan theta. म्हणजेच काय येणार आहे? tan स्क्वेअर theta. x ची व्हॅल्यू पुट केली आपण आणि डिनॉमिनेटरला 1 plus x square होतं. 1 plus tan square theta which is equal to cos inverse 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta. व्हॅल्यू काय येते? cos 2 theta. फॉर्म्युला आहे बघा याच्यासाठी 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to cos 2 theta. आणि cos inverse cos कॅन्सल होईल. आन्सर मिळेल 2 theta. u is equal to 2 theta. पण थीटाची पण व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला. 2 into tan inverse x. tan inverse x. डिफरन्शिएट करूया आता आपण. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. du by dx is equal to 2 into d by dx of tan inverse x which is equal to 2 upon tan inverse डिफरन्शिएशन काय? 1 upon 1 plus x square. 1 plus 1 upon x square. हा du by dx मिळाला बघा आपल्याला. du by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. आता v घेऊया. v काय आपला? tan inverse x. हा इथं v आहे बघा डिनोट केलेला आपण. v is equal to tan inverse x. आता ऍडजस्टमेंट काही करायची गरज नाही. डायरेक्ट आपण डिफरन्शिएट करू शकतो. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. dv by dx is equal to d by dx of tan inverse x. आणि tan inverse x चे डिफरन्शिएशन 1 upon 1 plus x square. आता आपल्याला du by dx माहित आहे. dv by dx माहित आहे. आणि आपल्याला शोधायचं काय होतं? du by dv शोधायचं होतं. करेक्ट. वी वांट टू फाइंड du by dv. du by dv कसं शोधणार आहे? du by dx upon dv by dx. आता du by dx ची व्हॅल्यू काय आहे? 2 upon 1 plus x square.
2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर आणि डीव्ही बाय डीएक्स व्हॅल्यू काय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर कॅन्सल होईल बघा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर 1 प्लस एक्स स्क्वेअर कॅन्सल फायनल आन्सर मिळेल 2 du by dx is equal to 2. एक्झाम्पल सिंपल असतात दोन फंक्शन दिलेले असतात तर काय करायचे पहिली स्टेप पहिलं फंक्शन u न कन्सिडर करायचं सेकंड फंक्शन v न कन्सिडर करायचं पहिल्यांदा du by dx शोधायचा सेकंडला dv by dx शोधायचा फायनली du by dv घ्यायचा du by dv घेताना फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा du by dx dv by dx सिंपल स्टेप्स आहेत आपण यातला अजून एक एक्झाम्पल घेतो लास्ट एक्झाम्पल सिंपल एक्झाम्पल लास्ट एक्झाम्पल फार सोपा आहे बघा डिफरन्शिएट 3 raised to x with respect to log of 3 to the base x बघा आता पहिली स्टेप तुमच्या लक्षात आली असेल पहिली स्टेप काय पहिलं फंक्शन u ने डिनोट करा सेकंड फंक्शन v ने डिनोट करा चला करूया आपण पहिलं फंक्शन लेट u is equal to 3 raised to x and v is equal to log of 3 to the base x पहिलं फंक्शन u ने डिनोट केलं सेकंड v ने केलं we want to find आपल्याला काय शोधायचंय बघा we want to find du by dv आपल्याला शोधायचं आहे du by dv म्हणजेच काय शोधायचं आहे du by dx अपॉन dv by dx बरोबर आता du by dx कशावरून शोधणार तर u या फंक्शनवरून dv by dx कशावरून शोधणार तर v या फंक्शनवरून तर u घेतला आपण लेट u is equal to 3 raised to x differentiating with respect to x u चं differentiation du by dx is equal to d by dx of 3 raised to x 3 raised to x चं differentiation काय 3 raised to x log 3 फॉर्म्युला पाठ पाहिजे d by dx a raised to x चं differentiation काय असतं a raised to x log a सेम मेथड 3 raised to x चं differentiation ही 3 raised to x log 3 आता आपण v शोधूया dv by dx शोधूया v आहे बघा आपल्याकडे log of 3 to the base x त्याला थोडं सिंपल फॉर्म मध्ये आणूया बघा काय ना log of 3 upon log of x हा तुम्हाला फॉर्म्युला लॉगॅरिथम मध्ये झालाय बघा log of m to the base en असेल तर तुम्ही काय लिहू शकताय log of m upon log of n असं लिहायचं असतं हा रूल आहे या रूलचा आपण काय केलाय वापर केलाय इथे आपण या रूलचा वापर केला आता डिफरन्शिएट करूया डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dv by dx log 3 तर कॉन्स्टंट आहे तसाच राहणार आता d by dx ऑफ काय येणार आहे d by dx ऑफ 1 upon log x आता 1 upon log x आपल्याकडे फॉर्म्युला डायरेक्ट नाही तर काय केलं पाहिजे बघा dv by dx is equal to आपल्याकडे 1 upon log x चा फॉर्म्युला डायरेक्ट नाही तर आपण काय करतो बघा हे log x सॉरी log 3 आहे ते log 3 आहे तसेच log 3 आणि d by dx ऑफ log x डिनॉमिनेटर होते ते न्यूमरेटरला घेते मी काय होणार आहे log x रेज टू -1 होणार करेक्ट which is equal to log of 3 आता याचं डिफरन्शिएशन काय येणार आहे -1 log of x रेज टू -1 आपण x रेज टू n चा फॉर्म्युला यूज केला n into x रेज टू n -1 हा फॉर्म्युला केला इथं n म्हणजे काय -1 आहे तसा n च्या जागी x रेज टू n मधून 1 कमी करतोय म्हणजे -1 मधून -1 कमी केला आणि डिफरन्शिएट काय केलं पाहिजे कॉम्पोजिट फंक्शन आहे डिफरन्शिएट log x केलं पाहिजे which is equal to log 3 आता हे मायनस आहे मी अगोदर देते -log 3 log x रेज टू किती येणार आहे बघा -2 आणि log x चे डिफरन्शिएशन 1 upon x आता हे थोडंसं सिंपल फॉर्म मध्ये आणूया आपण हे -log 3 आहे तसेच हा डिनॉमिनेटरला काय येईल बघा हा रेज टू -2 होतं डिनॉमिनेटरला घेऊया log x ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि 1 upon x
इथं एक्स लिहिलं म्हणजे आपल्याला dv बाय dx मिळाला बघा मायनस लॉग 3 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स रेस टू 2. आता आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यूज पुट करा. आपल्याकडे dv बाय dx येत आहे बघा आपल्याकडे आणि dv बाय dx कुठं आहे आपला इथं आहे आपला dv बाय dx. व्हॅल्यूज आपण काय करतो पुट करतो which is equal to 3 raised to x log 3 upon minus log 3 upon x log x bracket square आणि कॅन्सल काय होऊन जाईल बघा log 3 कॅन्सल होतील 3 raised to x minus upon x log x bracket square. आपल्याला फायनल आन्सर मिळेल du बाय dx. सिंपल एक्झाम्पल होतं बघा खूपच छान एक्झाम्पल होतं. स्टेप्स सोपे आहेत. एखादं फंक्शन दिलं असेल 2 फंक्शन दिलेले असतील आणि ते डिफरन्शिएट करायचे पहिल्या फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन असेल तर आपण काय करायचं स्टेप्स लक्षात माहिती सांगितल्या. पहिल्या फंक्शनला u न डिनोट करा सेकंडला v न डिनोट करा आणि du बाय dv शोधा. सिंपल आहे. थँक्यू.